10 మందిని ఎన్నుకుంటాను. అది ఎవరన్నా కావచ్చు, వైసీపీ నుంచి కావచ్చు, టీడీపీ నుంచి కావచ్చు. అడ్వైజర్ కమిటీ పెట్టి ఏమేమి అనుకుంటామో అవన్నీ కంపల్సరీగా చేసేటట్టు చేస్తామని తెలియజేసుకున్న స్థలం. నా ఆశ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చాలా సేపు కూర్చున్నాను. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر فلله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. बकरीद मुबारक, ईद मुबारक। पहली बार हम एमएलए के होने पे इधर आए। लास्ट टाइम इलेक्शंस के टाइम पे जब आए, ईद मुबारक। ఆనందంగా ఉంది. పవిత్ర దినం రోజు మొదటిసారిగా ఎమ్మెల్యే గెలిచి ఇక్కడ రావడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీ అందరికి కూడా కుటుంబ సభ్యులకి, మీకు, మీ ఇంట్లో పిల్లలకి, మీ తల్లిదండ్రులకి, మీ బంధువులకి, స్నేహితులు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను మళ్ళీ బక్రీద్ ముబారక్, ఈద్ ముబారక్ తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఇక్కడ రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలానే ఈరోజు నెరవేరింది. ఇక్కడ చూస్తుంటే మా ముస్లిం సోదరుల మొహంలో చాలా ఆనందం కూడా కనిపిస్తూ ఉంది. ఆ చిరునవ్వు మీరందరూ చూస్తుంటే ఇన్ని రోజులు పడిన మీ కష్టం మర్చిపోయేటట్టు మళ్ళా మీ గోపాలన్న పాలన ఇచ్చి మళ్ళా కష్టపడి పనిచేస్తామని చెప్పి మీకు తెలియజేసుకున్నాను. పోయినసారి వచ్చినప్పుడు ఎలక్షన్స్ టైంలో రావడం జరిగింది, రంజాన్ అప్పుడు రావడం జరిగింది. మనస్ఫూర్తిగా ఇక్కడున్న ప్రతి ముస్లిం సోదరులు, మా తమ్ముళ్ళు, అన్నలు అందరూ కూడా నేను గెలవాలని కోరుకున్నారు. నాకు అత్యంత మెజారిటీతో గెలిపించినారు. మీ అందరికీ నేను పాదాభివందనాలు చెప్పుకుంటున్నాను ముందుగా. అలానే ఇక్కడికి నేను లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఎలక్షన్స్ కోడ్ ఉంది కాబట్టి ఏం చెప్పలేకపోయాను, కానీ ఇప్పుడు చెప్తాను. ఎందుకంటే నేను ఏం చేసినా కూడా టైం బౌండ్ పెట్టుకొని చేస్తాను. అంటే సంవత్సరం ఉంది కదా, గెలిచేసాం కదా, 5 సంవత్సరాలు ఉంది కదా, చూద్దాం, మళ్ళీ 5 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యే కదా, మళ్ళీ అప్పుడు వచ్చి మిమ్మల్ని ఓట్లు అడుగుదాం. లేకుంటే ఉందో ఇవన్నీ కూడా రూపురేఖలన్నీ కూడా మారవబోతున్నాం. కాంపౌండ్ వాళ్ళు చెప్పారన్న, తప్పకుండా కాంపౌండ్ వాళ్ళని టేకప్ చేస్తాం. తర్వాత పూర్వ ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఏసీ పెట్టిస్తాను, ఇది చేస్తా, అది చేస్తాను, ఇంకా చేయలేదు. ఈ 6 నెలల లోపల మీకు ఏసీ వస్తుంది. మొత్తం వెనకాల జంగల్ క్లియరెన్స్ చేపిస్తాం. మంచిగా వెనకాల కూడా నేను లాస్ట్ టైం వచ్చినటువంటి పిల్లలు కూడా, యంగ్స్టర్స్, మా ముస్లిం సోదరులు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ 2 ఎకరాల 2 ఎకరాల अल्लाह बड़े गुनहगार हैं, सियाकार हैं, खतावार हैं। अल्लाह तेरे दर के बड़े मुजरिम हैं। अल्लाह तेरा खाकर, तेरा पीकर, तेरी हजारों नेमतें हमने इस्तेमाल करते रहे, फिर भी अल्लाह इस जिंदगी तेरी नाफरमानी में चलती रही। बहुत बहुत अल्लाह तेरे नाशुक्र बने रहे। अल्लाह तो हमें अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, लफ्ज़ों को कोताहियों को माफ फरमा। अल्लाह बड़े गुनहगार हैं, सियाकार हैं, खतावार हैं। अल्लाह तेरे दर के बड़े मुजरिम हैं। अल्लाह तेरा खाकर, तेरा पीकर, तेरी नमाज़ी इंद कुल्ली शिद्दती वमुनिसी इंद कुल्ली वहशती वरजाई। अल्लाह तेरे सामने हाथ फैलाए हैं, लगामत के साथ हाथ फैलाए हैं। अल्लाह तो कबूल फरमा, अल्लाह माफ फरमा, पूरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह ये ईद का मौका है। अल्लाह हम सबको अल्लाह मग़फ़िरत की ईद अता फरमा। हम सबको अल्लाह मग़फ़िरत की ईद अता फरमा। अल्लाह हम सबको माफ फरमा, पूरी उम्मत को माफ फरमा। अल्लाह हम सब की जिंदगी में बरकत अता फरमा, उम्रों में बरकत अता फरमा, सेहत में
ईद उल अज़हा का मौका है। इस ईद उल अज़हा के मौके पर हम उम्मत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखकर ये सबक हमें मिलता है कि आपने अपने हर जज्बे को अल्लाह के हुक्म के सामने जिन्होंने जज्बों को दबाया और अल्लाह के हुक्म को सर बुलंद किया, ऐसे हम हैं। इसलिए हम सब इस जज्बे पे आए कि अल्लाह का हुक्म हमारे से हर हाल में अदा हो और अल्लाह के हुक्म को पूरा कर कर हम अच्छी ईमान वाली ज़िंदगी हम गुजारें। इसलिए बकरीद का मौका इसी की हमें दावत देता है और यही मैसेज हमें देता है। और जितने साहिब निसाब लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करने की कोशिश करें। ये 3 दिनों में 10, 11, 12 की असर तक मगरिब तक जो है कुर्बानी वाला अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। इसलिए कुर्बानी देने की कोशिश करें। कोई फ़र्द ऐसा ना हो जो साहिब निसाब हो और उसको कुर्बानी ना हो। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है मसरत की बात है। अगर कुर्बानी नहीं दिया तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है मुश्किल और परेशानी की चीज़ है। इसलिए हम अल्लाह के शुक्र को हर हाल में पूरा करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ఈరోజు ఈదుల్ అజహా అని హజరత్ ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాతు వస్సలాం ప్రవక్త సున్నత్ మీద నడుపుతూ అల్లాహ్ సర్వ సృష్టికర్త మనకి ఆదేశం ఇచ్చారు. ఈరోజు అల్లాహ్ కోసం జంతువుని జబా చేయడం హజరత్ ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాతు వస్సలాం సున్నత్ అల్లాహ్ ఒక హుకుం దీన్ని ప్రకటించాలని ప్రతి ముస్లింని ఆదేశిస్తున్నాము. ఖురాన్లో అల్లాహ్ తరపున నుంచి ఆర్డర్ ఒక హుకుం ఉండాలి. దీన్ని ప్రతి ముస్లిం ఆదేశించాలి, గౌరవించాలి, ప్రతి ముస్లిం ఆదాన్ని ప్రకటించాలి. ఇది కాకుండా మన ముస్లిం ఐకమత్యంతో సంతోషంగా సుఖంగా ఉండాలని అల్లాహ్ని దువా చేస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. కళాశాలలో ఉన్న మైనారిటీ సోదరులకి అటనే ఎవరైతే నా మంచి స్నేహితులు ఉన్నారో అందరికి కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికి కూడా బక్రీద్ ముబారక్. అందరూ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈరోజు 2 మసీదులు వచ్చాం, పూజలు చేసాం, దువా ఇచ్చారు. ఎలక్షన్స్ ముందు కూడా దువా ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంత పవర్ఫుల్ దువా అని అర్థమైంది. బాగా గట్టి కోరుతున్నారు ముస్లిం సోదరులు కూడా. ఎందుకంటే ముస్లిం వార్డ్స్లో వచ్చిన మెజారిటీ వేరే ఇక్కడ వార్డ్స్ రాలే. కాబట్టి వారి నమ్మకం మీద నా మీద 40,000 మెజారిటీ పైచులకు ఈరోజు ఇచ్చారు ముస్లిం సోదరులందరూ కలిసి. పైచులకు అంటే 44 అని కరెక్ట్ చెప్పాలి. ఇంత మెజారిటీ ఇచ్చింది అందరూ మా మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. తప్పకుండా ఈ పవిత్ర ప్లేస్లో అని పవిత్ర మాసంలో పవిత్ర ప్లేస్కి వచ్చాం. మేమందరం కూడా కలిసి పూజ చేసాం, నమాజ్ చేసాం. అల్లా దయ వల్ల అందరూ హాయిగా ఉండాలని చెప్పి నమాజ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఎలక్షన్ ముందర కూడా నేను మైనారిటీస్ ఏమేమి చేస్తానని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడ పవిత్ర స్థలంలో ఒక షాదీఖానా కావచ్చు, అలానే మీరు ఎక్కడైతే నమాజ్ చేస్తారో కింద సిమెంటింగ్ చేసి రబ్బర్ మ్యాట్ చేసి అందరూ వాళ్ళు కూర్చోడానికి పైన పైకప్పు కూడా చేసి ప్రమాణం చేస్తాను. అట్లనే లొకేషన్ పాదయాత్రకు కూడా రెసిడెన్షియల్ అరబిక్ స్కూల్ అనుకున్నాం, అది కూడా చేస్తామని చెప్పి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మున్సిపాలిటీ మన ఏరియాస్లో ఎవరైతే మైనారిటీ మున్సిపాలిటీస్ ఏదో ఉన్నారో అక్కడ కూడా చాలా చెత్త ఎక్కువైంది. అవన్నీ కూడా క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేసాం. ఈద్గాలు కూడా 3 ఇచ్చిన నాన్నగారి హయాంలో ఇచ్చిన ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ. అక్కడ 11 ఎకరాలు కావచ్చు, ఇక్కడ 3.5 ఎకరాలు 4 ఎకరాలు కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా నాన్నగారు ఇచ్చారు. దగ్గర ఏపీ మొత్తంలో కూడా కళాశాలలో తప్ప ఎవరికి లేదు. 150 కోట్లు పైచిలకు ప్రాపర్టీస్ వీళ్ళకుండేది. కొత్తగా రాజీనగర్ కూడా వాళ్ళు ప్రపోజల్ పెట్టినారు. తప్పకుండా అవి చేశారా, అవన్నీ కూడా చేశారు. ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా వచ్చే రోజుల్లో ముస్లిం సోదరులకి పెద్దపీట వేసి
కళాశాలలు వాళ్ళకు కూడా మరి సముద్ర స్థానం కల్పించి అన్నింటిలో కూడా వాళ్ళకి ఈక్వల్ రైట్స్ కల్పించి తప్పకుండా ఎవరైతే ముస్లిమ్స్ పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళు చదువుకున్నారు, వాళ్ళు ఉద్యోగాలు లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, వాళ్ళు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తూ ఇల్లులు ఇప్పిస్తూ ప్లాట్లు ఇప్పిస్తూ ఇవన్నీ కూడా చేసి వాళ్ళకి పెద్దపీట వేస్తామని చెప్పి మాటిస్తూ, అలానే ఇప్పుడు పెద్ద మనిషి ఆయన చెప్పాడు ఎవరైతే ఇక్కడ వాళ్ళు మీరు ముఫ్తీ సాబ్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే మాకు కూడా జీతపత్యాలు ఇస్తే బాగుంటుంది, వాళ్ళు లేదని చెప్పారు. తప్పకుండా ఇమాములకి మౌజానాలకి ఇస్తే బాగుంటుంది చెప్పారు. తప్పకుండా అది కూడా లోకేష్ కన్న గారి దృష్టికి సీఎం గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి తప్పకుండా చేస్తాం. పోయినసారి ఇచ్చినట్టు చేస్తాం. అట్లనే దుల్హన్ పథకం రంజాన్ తోఫా కూడా మళ్ళీ మీకు తిరిగి రాబోతుంది. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దయ వల్ల, లోకేష్ గారి దయ వల్ల, ప్రజల దయ వల్ల ఇవన్నీ సాధ్యమైంది కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున మ్యాండేట్ ఇచ్చారు కాబట్టి మేమందరూ కూడా చేసి చూపిస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ సెలవుకున్నాను. జై హింద్, జై జగన్.